एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग बैराड़ी महला चौथा घर पहला दोपदे। इथों सात संगत जीओ बैराड़ी राग की शुभ आरंभता हो रही है। कल टोडी राग समाप्त होया सी। धन श्री गुरु रामदास महाराज साहब जी का श्री अमृतसर साहब जी विखे दीवान सजिया होया है। हर संगतां नूं पितर दर्शन ते उपदेश दे के निहाल कर रहे हैं। कुछ सिखां ने सतगुरां दे चरनां विच बेनती की कि हे सतगुरु जी, आप कृपा करके दसो कि अकथ कथा किहड़ी है। तां परम कृपालु सतगुरां ने सिखां दे प्रेम नूं वेख के प्रेम दे विच ढल के बैराड़ी रागणी दे विच पहले सुरताल दे अंदर दो दो पौड़ियां वाले शब्द उच्चारण करदियां ये उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। एक ओंकार। पहला वस्तु निर्देश मंगल करदियां उचारदे ने कि एक अद्वैत रूप परमेश्वर ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद। हर जो सतगुरां दी कृपा करके प्राप्त हुंदा है। सुन मान अकथ कथा हर नाम। हे भाई अपने मन नूं एकाग्र करके सुनना करो। अकथ कथन तो रहत कथा वार्ता हरि परमेश्वर का अमृत नाम ही है, क्योंकि इनू जपन नाल आश्चर्य आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार सुन मान अकथ कथा हर नाम। हे भाई अपने मन में एकाग्र करके कथन तो रहत परमेश्वर की तटस्थी स्वरूप लखना वाली कथा नूं सुन के हरि परमेश्वर का नाम जपना करो। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया सो महाराज सच्चे पातशाह की अकथ कथा का जिन्हों ने रस चख लिया पूर्ण होए तृप्ताने सो वो तृप्त हो के रज गए हैं। हरि अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरबचनी सहजे चाखी तै भया प्रकाश मिटिया अंधियारा ज्यों सूरज रैणक राखी। कथन तो रहत वाहिगुरु की कथा बहुत फल देने वाली है। एक बार श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों विच श्री मंजी साहब दीवान हाल अमृतसर साहब विखे 3 गुरसिख हाजिर होए। भाई झाजू, भाई मुकंदा ते भाई कदारा जी। इन्हां बेनती की जी असी गृहस्थी सिख हाँ, किवें साडा भी भला होवे ऐसा उपदेश बख्शो। तां सतगुरु जी कहन लगे भाई एक नूं कहा कि तैनूं कीर्तन करना आउंदा है, तू आप दे पिंड की धर्मशाला जाके आसा दी वार लाया कर सवेरे। कहंदा जी 7 बचन। दूजे नूं आखिया भी तैनूं कथा करनी आउंदी है, तू कथा करिया कर। कहंदा जी 7 बचन। तीजा वो बेचारा मेरे वर्गा सीगा, उहनूं कहंदे तू पाठ ही करिया कर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸਰ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡੋ, ਮੇਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡੋ, ਜਗਤ ਬਖਾਣ ਹੈ।
तरवर बिखै जैसे चंदन बृख बडो। चंदन तरवर बिखै जैसे चंदन बृख बडो। धात में कनक अत उत्तम के मान है। अर पंछियन में हंस मृग राजन में सारदूल। रागन में श्री राग पारस पखान है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर। सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। जैसे सर सरता सकल में समुंदर बड़ो। जिवें नदियां नाले दरिया इन्हां सारियां दे विचों समुंदर वड्डा है। मेर में सुमेर वड्डो जगत बखान है। पर्वतां दे विचों सुमेर पर्वत सब तो वड्डा कहीदा। कहंदे जिन्ना उपर नूं है उन्ना ही धरती दे विच है ते सारे दा सारा सोने दा है। तरवर बिखै जैसे चंदन बृख वड्डो। दरख्तां दे विचों जिवें चंदन दा बिरख सर्वश्रेष्ठ है वड्डा है। धात में कनक अत उत्तम कै मान है। धातां दे विचों जो सोना धात है ये अतिशय करके उत्तम मनी गई है। सोने की दुनिया मर जाती है सो सारे चाहते ने कि आपां सोना धारण करिए। पंछियन में हंस मृग राजन में सारदूल। पंछियां दे विच हंस सर्वश्रेष्ठ पंछी मन्निया गया। शेरां दे विचों जो सारदूल शेर की जाति है ये श्रेष्ठ मन्नी गई है। रागन में श्री राग रागां दे विच श्री राग सब तो उत्तम मन्निया गया क्योंकि गुरबाणी की आरंभता श्री राग तो हुई है। फिर कहंदे श्री राग गाउण दे नाल मुरदे जीवित हो जाते ने उन्हां विच जान पै जाती है। रागां विच श्री राग है। जे सच धरे प्यार जे सच नाल प्यार करे तां रागां दे विचों सब तो उत्तम श्री राग है। हर पारस पखान है। पत्थरां दे विचों पारस एक श्रेष्ठ पत्थर मन्निया है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर। ज्ञानां दे विचों गुरां दा बख्शिया ब्रह्म ज्ञान। सारे ध्यानां दे विचों गुरु जी का ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। इंज सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। चौं आश्रमां दे विचों सारे धर्मां दे विचों गृहस्थ धर्म धारण करना गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। वो तां जे प्रभु का नाम जपे कथा करे कीर्तन करे कोई पाठ करे संगत करे तां ते सब तो उत्तम है। कहंदे पुण्य दान का करे शरीर सो गृही गंगा का नीर। जिस प्रकार हरिचंद राजे ने आपदा सारा ही खजाना लुटाता सीगा। घरवाली ते पुत्र समेत काशी की आदम फरोश मंडी विच विक गया। आपदा शरीर भी भेटा कर दिता। इयों शरीर तक दान पुण्य कर देवे वो गृहस्थी नहीं वो गंगा का जल है। गंगा जल की तरह पवित्र है। घर दे विच रह के जिमें जिहड़ा चौल है जिन्हां दे चेरों कबर दे विच रहिंदा दाना तोह दे विच रहिंदा है उन्हां चेरों धरती विच आपां उगा सकदे हां।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਗ੍ਰਸਥ ਕਾ ਫਸ, ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਈਏ ਰਾਮ ਕੀ ਦਸ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਠ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਿਆਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਚੌਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਲੇ ਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੰਝ ਮੋਹਲੇ ਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਆਵੇ ਛੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਟਿੱਬੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਉਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਥਿਮ ਥਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕਣੀ ਕਣੀ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਉਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹ ਕੇ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ,
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कथा तो हो गई माँ, ते कीर्तन कहते पुत्र है, ते जिहड़ा प्रेम है ये पिता की तरह है। जे प्रेम नहीं है तो कथा का भी कोई लाभ नहीं, तो कीर्तन का भी कोई लाभ नहीं। प्रेम दे नाल ही फलीभूत होंदे हन। इउं पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। जे पार ब्रह्म परमेश्वर कल्याण करन नूं सहायता करे तो गुरु साहिब जी की अकथ कथा ते महाराज की बाणी का कीर्तन ये प्राप्त होंदा है। कलयुग में है कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। जिवें कोई सभा सोसाइटी का प्रधान होंदा है, उहदे हुक्म दे विच ही सारे मैंबर चलते ने। इंज जिन्ने भी कर्म कांड ने दुनिया दे, पुन दान जप तप जेते सब उपर नाम, सबना तो उपर प्रभु का नाम है। महाराज की बाणी का कीर्तन है। कलयुग दे विच इहनूं प्रधानता दिती है, ये मुखिया है। बाकी कर्म कांड सब ये तो हेठा ने। जिहड़ी कथा है, कथा यदि बाबत पातशाह का वचन है, सब ते उत्तम हर की कथा। अकथ कथा, कथन तो रहत परमेश्वर की कथा, हर की कथा। कथावां तां दुनिया च बहुत ने। एक बार नारद मुनि ने पार्वती नूं पुछया, कहंदे माता तू कदी सोचिया कि शिव जी अमर है तो मैं जमदी मरदी रहिंदी हाँ। तेरा मरना भी है, फिर जन्म हुंदा, फिर तू शिव जी नूं मरदी है। ते तैनूं पता है भी शिव जी नूं एक अमर कथा आउंदी है, जे तू वो सुन लवें तो तू भी अमर हो जावें। तैनूं कदी सुनाई उन्हें? कहंदी मैनूं तां दस्सिया ही नहीं भी उन्होंने कथा आउंदी है। कहंदे फिर हुण तू बेनती करी। इउं शिव जी दे मगर पाता। नारद मुनि का काम ही ये है। वो खैड़े पै गई, जिद करन लगी जी मैनू अमर कथा सुनाओ। शिव जी महाराज कहन लगे कि तेरे वास की गल नहीं है, कथा हारी सारी नहीं सुन सकता। मेरे वर्गे नूं तां उही नींद आ जाती, ते कई बार मन नहीं टिकता। इस वास्ते कई बार समझ ही नहीं आती भी चल की रहा है। खुद साड़ी अपनी हालत इस तरह की है। हुण शाम की कथा है, पहले दिन का पता नहीं लगा भी कित्थे तुरे फिरदे आ, क्योंकि करन वाला जब छुट्टी ते चला गया, पहली तो उन्हें कथा की, आपां सुनी कोई नहीं। तो इस वास्ते हौली हौली समझ आउंदी है। जिन्ने चर समझ आउंदी है उन्ने चर समाप्ति हो जाती। इस वास्ते कथा समझनी कुछ कठिन है। तो तू ही रब रब करया कर। कहन लगी जी नहीं, मैं तो कथा सुनाओ, मैं तो अमर होना। शिव जी महाराज कहंदा चंगा है, फिर मैनू hunगारा दिंदी रही ताकि मैनू पता चले तू सुन रही है। वो थोड़ा चिर hunगारा दिंदी रही, मुड़ के उन्होंने नींदर आ गई। दरख्त के उपर एक तोते का गंदा अंडा सीगा, कथा के प्रताप करके उहदे चों बच्चा निकलिया, तो वह hunगारा दिंदा रहा। कथा के भोग पैण तो जब वेख्या भी पार्वती सुती पई है, तोता hunगारा दिंदा रहा। उहदे मगर त्रिशूल लैके दौड़िया, तो वह ब्यास लिखी की इस्त्री उबासी लै रही सी, उधर दे विच चला गया। 12 सन बाहर नहीं आया। फिर वो बीबी विचारी ने बेनती की, तो महाराज ने शिव जी महाराज नूं आख्या कि जिन्हें अमर कथा सुनी उन्होंने तुसीं किवें मार सकोगे। इस तरह शिव जी का पहरा उत्थों दूर किया। फिर आख्या हे सुखदेव मुनि तू जन्म लै के कहंदा जी माया नूं रोको। 1 मिनट लई महाराज ने माया रोकी, तो जमदियाँ सार ही 12 वरे गर्भास वस, जमदे ही सुख लई उदासी।
ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਇੰਝ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੋਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਾਰਨ ਦੌੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਨ ਦੌੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣਾ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਆਧੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜਾ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਭ ਕਿੱਸਿਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੇ ਹਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਆਪਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ। ਸੋ ਇੰਝ ਜੈਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 48 ਦੇ 48 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਬੇਨਾਗਾ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਹੇ ਜੀਵ ਸੁਨ ਮਨ ਕਥ ਕਥਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਰਤਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਚਰਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਵਾਹਿ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ, ਅਚਰਜ ਤੇ ਪੁਨ ਉਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੋ ਨਾਮ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਰੂਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਠਾਨੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਦ ਸੁਨ ਮਨ ਸੁਨ ਮਨ ਕਥ ਕਥਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਟਸਥੀ ਸਰੂਪ ਲਖਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਕਰੋ ਵੀ, ਸੁਣੋ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ। ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਪਰ ਕਥਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 36 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੋ ਇੰਝ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਅਵਰੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੇਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡੇਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। 25 ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਸੁਣੇਂਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣਾ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਦੂਜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਦ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਤੋਟਤਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ 100 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੱਧੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਤਮ ਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਭਜ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੇਂਗਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰਕ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੇਂਗਾ,
ਤਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਜਸ ਊਤਮ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਉਤਮ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਸ ਉਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਇਹ ਉਤਮ ਹੈ। ਹਟ ਦਰਸ਼ਨ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਟ ਦਰਸ਼ਨ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪ੍ਰਾਨ ਜਸ ਉਤਮ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਭਾਰਤ 18 ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ 6 ਭੇਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਕਰੋੜ ਤੇ 30 ਧਿਆਇਓ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਅਣਜਾਣ ਸੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ ਹਰ ਮਰਮਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰਮਾ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਾਣ ਗੰਧਰਵ ਜਸ ਗਾਵਹਿ। ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਨਰ ਮਨੁੱਖ, ਗਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਯੱਗ ਗਣ, ਸ਼ਿਵ ਗਣ ਆਦਿਕ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਸਵਰਗ ਦੇ ਗਵਈਏ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗਣ ਸਮੂਹ ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਗੰਧਰਵ ਅਪਸਰਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਮਣੀ ਨੀਕੀ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਗਾਵਤ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਮ। ਹਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਰ ਜਿਨ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਹਰ ਰਾਮ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਹੀ ਅਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਇਹ ਮਨਾ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਰਤਨ ਰਤਨ ਹਰ ਨੀਕੋ। ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਵੈਰਾਗ ਆਦਿਕ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹਦਾ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਦੇਵਾਇਓ। ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਦੇਵਾਓ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਧਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਮਾਇਆ ਸੰਪੈ ਤਿਸ ਦੇਵਾ। ਤਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਧਨ ਮਾਇਆ ਛਲ ਰੂਪ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੰਪੈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਨ ਹਾਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਕਿੰਚਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਰ। ਜਦ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਨ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਚਿਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਹਰ 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 ਜਸ ਧਿਆਇਓ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਾਰ ਭੇਟੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਦ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਦੁਖ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਵਾਇਓ। ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਰੋਗ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਾਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਆਦਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੈਰ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਿਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਸਹਿਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਵ ਬਿੱਛੂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ
ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਉਸ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 2 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਨ ਦਿਓ, ਮਰਦਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਵ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ? ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਜੀਵ, ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨੀ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਸਾਖਤ ਪੁਰਖ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਗੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਪਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਸੜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ, ਕੋਈ ਅੰਡਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਖਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਂਦੀ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋ ਖੜੋ ਕੇ। ਲੋਕ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਦੱਸੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਅਲਕਾਈਐ, ਜਿਤ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮੁਖ ਉਜਲ। ਅਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇਲ ਫੁਲ ਮਾਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ। ਲੋਕ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਣਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਝੋਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਗਰਾਈ ਕਰਨੀ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਬੁੱਧੀ ਰੂ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੈ ਬਸਾਈਐ, ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ, ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ, ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ। ਮਤਲਬ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਮਾਰੇ, ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਰੇੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਿੱਧ ਵੇਖੋ ਚਵੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਦਾ। ਕੌਡਾ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਪਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਰਮੰਤੀ ਸਾ ਰਾਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੁਰਾਏ ਚੱਲੇ ਸੋ ਚੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਆਜੁਗਾਤ ਸਮਾਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟਾਣ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਤੇ ਨਾਡੂ ਖਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਇੰਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਬੁਲਾਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗ, ਚੰਦੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਪੰਜ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਜ ਆਪ ਪਾਵੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਧਾਤੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਗੁਣ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ
कलयुग है। जे कोई संत है साधु है ਉਹਨੂੰ संत बन के मारदी है। तो इस तरीके दे नाल बराबर ते पावर खड़ी कर दिंदा महाराज। ये औगण ते विकार उन्हें आप खड़े कीते ने कि मुकाबला इन्हां दा चलदा रहे ते एक्टिव रहन। फौजी हमेशा बूट जराबां कसी रखते हैं, कुछ ना होवे कहंदे गोडी करी जाओ, धरती नूं सवारी जाओ, भजी जाओ, पुठियां छालां मारी जाओ, टेके नहीं बहन देंदे। अपने हथियार फड़ो तो साफ करी जाओ, जिहड़ा बह गया सो तां मिट्टी है। तो इसलिए सिख नूं एक्टिव रखने वास्ते ये विकार खड़े किए ने भी जूझदा रहे। खालसा सो जो करे नित जंग, मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए। जन नानक सतगुर मेले आपे। सतगुरु जी कहते कि वो परमेश्वर आप ही सेवक जनां नूं पूरे सतगुरां दे नाल मिलदा है। जे आपां गुरद्वारे बैठे आ, ये भी कोई हंकार वाली गल नहीं, ये महाराज ने बिठाया है। अरे आपे झागर चुकावै। झगड़ा पाउण वाला भी आप है। नमो युद्ध युद्ध ते जद ओहदी मर्जी हो गई आप ही उन्हें सारी सुलह सफाई करके लोगों भी समझा देना, भाई क्यों झगड़दे हो, चुप कर जाओ, आपे झगड़ा मुका देना उन्हें। तो काम गुरु दादक आसरी संपदा नूं मेट के दैवी संपदा दे के जमन मन का झगड़ा भी चुका दिंदा है, या 84 लाख के लम्मे झगड़ियां नूं भी वो मुका दिंदा है। इत्थे समाप्ति है जी। बोले चुको माफ़ करो, अगे दो समत बख्शो। हरे आपे पंच तत विस्तारा। विच धातु पंच आप पावै, जन नानक सतगुर मेले आपे। हरे आपे झागर चुकावै। वाहिगुरू जी का खालसा